Vanakkam. First of all, sorry, I cannot speak Tamil, so I will be speaking English, so please forgive me for this. But thank you all for coming. And this journey started, it's almost 1.5 years that we've shot for this film, and this was a long journey. So, everybody in this film became a family because we shot for so long, we had no option, we had to become a family. So we have extreme memories with this film. And I would love to I would like to thank all the cast and crew, the technical department, the ads, the camera people, everybody, because it's all of their effort which is going to come out and which you guys are going to notice. Thank you, Sukumar sir, for actually first of all making this film so that we could become a part of this film. So thank you so much. Thank you, Chandramouli sir, for believing and for believing that I could do this character. Thank you to everybody. Thank you to Ganesh sir. Thank you to everybody in this cast and crew. Thank you, Thota sir, for creating such uh, amazing sets that we could enjoy working on their sets. Um, Thank you to all the cast and crew members, to my mother, to my father, to my aunt, uncle, everybody, because it was such a beautiful experience to working with these senior actors and the support that they gave us. Thank you, GV. I don't thank you much, but thank you for being such a supportive actor. Not just being a supportive actor, but being a supportive friend. And I was the way he helped me being there on the sets when I didn't know Tamil and I had problems conversing in Tamil, conversing the dialogues. His team, everybody, Savri, Anthony. So there are certain people I really want to thank from the bottom of my heart for being on the set for me mentally, because it's just not the acting, it's the pressure that you're going through. Thank you, Sesh. Thank you so much. This guy helped me a lot, from the dialogues, from the mental pressure, from taking everything. And the times I was not feeling well, the times I was not feeling good. Thank you so much. Also, the person that I want to thank, the person that was the biggest strength for me in this film was Meghna. She's right here. And she was the one who was there for me throughout the film, from doing my costumes, from being there as a friend, as a mother, and for taking all my pressure and taking it equally. She didn't need to do it. And I've never thanked you for anything, but thank you so much. You have been the biggest pillar for me in this film. So thank you. And thank you so much. I really want you guys to see the film. Thank you to all the media people for coming, for accepting Arjun Reddy's Preeti, and still showering love. And I hope you see us in this film and show the love. And it's a beautiful film. It's the songs are beautiful. It goes to GV. The songs are beautiful, and I hope you all love this film. It's going to be out in theatre soon. I hope you go watch it with your family, your friends, your grandparents, your brother, sister, boyfriend, girlfriend, anybody. Still going to be entertaining. So go watch the film, and I hope you all love it. Thank you. Thank you. பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கு வணக்கம், மீடியா சகோதரர்களுக்கு வணக்கம். என்ன எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னா, நல்ல நல்ல உள்ளங்கள் வந்து இந்த படத்துக்கு விஷ் பண்ணுறது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட்லி ஒரு சந்தோஷமாக இருக்குது. ஏன்னா எல்லாருமே ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக விஷ் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸை வந்து சந்திரமௌலி சம்பாரித்து வச்சுருக்காரு. ஸோ ஐம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் யூ சந்திரமௌலி சார். அண்ட் சுகுமார் சாருக்கு நன்றி. அவர் தான் அதோடைய ஆரம்ப புலியார் சுழி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா அவருடைய ஒரு சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம் தெலுங்குல அது பெருசாக கலெக்ட் பண்ணிச்சு, டிஆர்பிலையும் பெரிய ரெக்கார்ட்ஸ் பிரேக் பண்ணிச்சு. அந்த படத்தை வந்து தமிழில் எடுக்கிறேன் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு இயக்குனர் சுகுமார் சார். அவருடைய ப்ரொடக்ஷனில் வேலை செய்கிறேன். ஸோ ரொம்ப சந்தோஷம். இது அது ஒரு நல்ல தொடக்கமாக இருக்கணும். இந்த கம்பெனிக்கு தொடர்ந்து அவங்க படங்கள் பண்ணணும். அண்ட் இந்த படத்தில் ஒர்க் பண்ண எல்லாருக்குமே நன்றி. எவ்வளவோ சீனியர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. ஜெயசித்ரா மேம், உதயகுமார் சார், ரேகா மேம், அண்ட் என்னுடைய கோ ஆக்டர்ஸ் வந்து யுவன், அப்புக்குட்டி, அப்புறம் ஷாலினி, எல்லாருமே ஒரு ஃபேமிலியாக ஒர்க் பண்ணோம். உதயகுமார் சார் பயங்கரமாக பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு. அது ஹியூமர் பயங்கரமாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு 2-3 சீனில். அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க.
அண்ட் ஒரு 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 லவ்லி ஃபிலிமாக இருக்கும். ஒரு ஒரு யங்ஸ்டர்ஸ்க்கான படம்னு இல்லாமல் ஒரு பெரியவங்களை எப்படி ரெஸ்பெக்ட் பண்ணணும், இல்லைனா ஒரு ஃபேமிலியில் எப்படி இருக்கணும், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த படத்தில் அழகாக சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் சந்திரமௌலி அதை வந்து டைரக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அண்ட் கூட ரைட்டர்ஸ் சவரி, பாக்கி, சேஷன் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக ஒர்க் பண்ணி ஒரு ஒரு நல்ல சினிமாட்டோகிராஃபி, கணேஷ் சார் அவ்வளோ அழகாக எனக்கு காமிச்சிருக்காங்க. படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஐம் ரியலி தேங்க்ஃபுல். அதுக்கப்புறம் பாடலாசிரியர்கள் ஸ்னேகன் சார் அண்ட் மோகன் ராஜா 2 பேருமே பியூட்டிஃபுல் லிரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தேங்க்ஸ் சிவா சார், தேங்க்ஸ் தியாகராஜன் சார், தொட்டதார்னி சார் அண்ட் பாக்கியராஜ் சார், எல்லாருக்குமே நன்றி. அண்ட் இந்த படம் வந்து ஒரு பெரிய ஹிட் ஆகணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன். சுகுமார் சார் தொடர்ந்து படங்கள் பண்ணி சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிம்ஸ் தமிழ்லையும் கொடுத்து ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் நீங்கள் தமிழில் ஒரு படம் டைரக்ட் பண்ணணும் சார். அண்ட் தேங்க்யூ. கட்டிப்பிடிக்கிறதுக்கு காப்பிரைட்ஸ் அத்தாரிட்டி உள்ள ஒரே ஆள் கட்டிப்பிடி நாயகன் ஸ்னேகன் அவர்கள். அவர்களை பேசுகிறார்கள். இந்த வேணாம் வரும்னு தெரிஞ்சா ஏன் சொன்னேன். வரும்போதே எல்லாருமே அண்ணன்னு சொன்னா என் வயசு தான் என்னன்னு தெரியல எனக்கு. இதில் குடும்பத்தில் மூத்த உறுப்பினராம். ஆமாம், பெரியப்பா ரேஞ்சில் இருந்துக்கிட்டு. வணக்கம். ரொம்ப சந்தோஷமான மேடையாக இருக்குது. நீண்ட இடைவெளிக்கு பிறகு நிறைய நம்மளுடைய லெஜண்ட்ஸுங்கெல்லாம் ஒரே மேடையில் பார்க்குறது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது. எல்லாருமே வந்து ஒரு உறவுகளாகவும் ஒரே குடும்பமாகவும் பார்த்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு இந்த மேடையில் ஜீவி இந்த ஒரு நிகழ்வுங்கிறது எனக்கு ரொம்ப பெருமையான நிகழ்வு. ரெண்டாவது நான் பேச வேண்டியது தான் அண்ணன் உதயகுமார் அண்ணன் பேசினாங்க. ஏன்னா நிறைய இப்போ ஜீவியோட எல்லா படமும் பார்த்துருக்கேன். ஆனால் இந்த படத்தில் மட்டும்தான் பயங்கர யூத், பயங்கரமாக இருக்கார். அதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கதாநாயகன் கதாநாயகி 2 பேர்த்துக்குமே பயங்கரமாக அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவாங்களே, அது பயங்கர 2 பேர் உண்மையிலேயே வந்து ஒரு உறவு, ஒரு ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு அத்தை பொண்ணு அக்கா பொண்ணு அந்த ஒரு ரேஞ்ச் அவங்க 2 பேரும் கொடுத்துக்கிறது. இது பார்க்கும் பொழுது எல்லார் வீட்லேயுமே ஏதாவது ஒரு நிகழ்வு இது நடந்தே இருந்திருக்கும். இப்படி வளர்ந்த 2 குடும்பங்களுக்குள்ள உறவுகளில் கண்டிப்பாக ஒரு நினைவு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும். நான் கூட ரொம்ப ஆச்சரியமாகப்பட்டேன். ஏன்னா அந்த அளவுக்குன்னு நான் கூட எங்கள் அன்பு சகோதரி கிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். மிஸ்ஸஸ் ஜீவிட்ட சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். இது வரைக்கும் நீங்கள் அவங்க பார்த்தது வேறு, இனிமேல் பார்க்க போகிறது வேறுன்னு. நான் ஜீவிட்ட அன்றைக்கி படம் பார்த்த உடனே நான் ஃபோன் பண்ணி சொன்னேன், ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்குது. ரொம்ப நாள் கழித்து இளைஞர்களும் இளம்பெண்களும் வந்து கொண்டாடுகிற ஒரு படமாக 100% காதல் கண்டிப்பாக இருக்கும். ஏன்னா அவ்வளோ விஷயங்கள், சந்தோஷங்கள் எல்லாமே அள்ளி தெரிச்சிருக்காங்க. ஆனால் எனக்கு என்ன ஜீவி சார்ட்ட ஒரே ஒரு பிடிச்சதுன்னா, இன்னை வரைக்கும் அவராக தான் கூப்பிட்டு எனக்கு பாட்டு கொடுப்பாரு. தொந்தரவு பண்ண மாட்டேன், எனக்கு அப்படியே பழக்கமாகிடுச்சு. எல்லாத்துக்கிட்டே போய் பாட்டு கொடுங்க அப்படின்னு நான் கேட்டதே இல்லை. இந்த படத்தில் வந்து ஒரே ஒரு பாட்டு தான் எழுதியிருக்கேன். மீதெல்லாம் அன்பு தோழர் மோகன்ராஜ் எழுதியிருக்காரு. ஏன் அந்த ஒரு பாட்டு மட்டும் எனக்கு கொடுத்தீங்க நான் கேட்கும்போது, இந்த பாட்டு உங்களை தவிர யாரும் எழுத முடியாது அப்படின்னா பார்த்தீங்க இல்லையா அந்த 3 பொண்ணுங்களுடைய கதை சொல்கிறது நினச்சேன். பருத்தி வீரனுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் நாட்டுப்புற, ஏன்னா அதில் ஒரு சுகம் இருக்கும். அதுதான் வந்து நம்மளுடைய மண்ணுடைய பாரம்பரியம். அப்போ வந்து இயக்குனர் சொன்னார், இல்லை உங்களை தான் ஜீவி எழுத சொல்லியிருக்காரு. இவர் பார்த்தேன்னா சரி எங்கேயே வெளியிலேருந்து வந்திருக்காரு போல இருக்கு, ரொம்ப கடுமையான ஆளாக இருப்பார் போல இருக்குன்ட்டு நான் நினச்சேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்திட்டையும் பேசும்போதே ரொம்ப கனிவாக பேசிகிட்டு இருந்தார். ஆனால் இங்கே வந்து இப்போ பார்க்கும்போது தான் சொல்லுது, அவ்வளோ குறும்புத்தனம் இருக்குது, சைலண்ட் கில்லராக இருப்பார் போல இருக்கு அவர் டேரக்டர். ஆனால் உதயகுமார் அண்ணன் சொல்லும்போது பார்த்தா இவ்வளோ பெரிய ஆளா நீங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. எனிவே வந்து இந்த படத்தில் வந்து பாட்டு எழுதினதை விட ஜீவியை வந்து ஒரு கதை நாயகனாக, ஏன்னா நானும் ஜீவி நிறைய படங்கள் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம். இசையமைப்பாளர்களில் எனக்கு ஸ்பெஷல் ஜீவிங்கிறது காரணமே, நிறைய வரிகள் எழுதிட்டு எங்கேயாவது வந்து டியூனும் கொஞ்சம் இடிச்சிச்சுன்னா மாற்றாதீங்க நான் மாற்றி பாடிக்கிறேன் அப்படிம்பார். அது வந்து எனக்கு அவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுத்ததாக இருக்கும். அந்த யுவன்கிட்ட பார்த்துருக்கேன். அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஜீவிக்கிட்ட ஏதாவது எழுதிட்டோம்னா நான் டியூனை மாற்றிக்கிறேன் அப்படிம்பார். அதே மீறி என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா, ஒரு இசையமைப்பாளர் பாடலாசிரியர் இப்படியெல்லாம் சேர்ந்து நாங்கள் வேலை பார்க்கும் பொழுது பாடலாசிரியர்களுடைய வரிகளை பார்த்து அது வந்து பாராட்டி இது நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிற இசையமைப்பாளர்கள் இந்த ஜெனரேஷனில் ரொம்ப குறைவு. ஆனால் ஒரு நல்ல வரி எழுதிட்டா போதும் ஊரெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு கவிதை நேசகர், தமிழ் நேசகர். சமீபத்தில் மதுரை ஏர்போர்ட்டில் வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது, சைந்தேவியை பார்க்கும்போது கூட என்ன பாட்டு எழுதுனீங்க சூர்யா படத்துக்கு, புலம்பி தள்ளிக்கிட்டு இருக்கிறாரு அப்படியே அந்த பாட்டில் அப்படின்னாங்க. அப்படின்னா அந்த அளவுக்கு ஒருத்தர் இருந்தாலும் இல்லைன்னா கூட நல்ல விஷயங்களை ஆராதிக்கிற ஒரு இசை கலைஞனாக ஜீவி இருக்கிறாரு. அதை விட இனிமேல் வந்து இந்த இளைஞர்களுடைய இதயத்தில் சிம்மாசனம் போடுகிற ஒரு மிகப்பெரிய வேலை இந்த படம் செய்யுங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் நிறைய உறவுகளோடு இருந்தவங்க. ஜெயச்சந்திராமா பேசும்போது அந்த பேரப்பிள்ளைகளுக்கு ஊட்டி ஒரு நான் பாட்டியெல்லாம் பார்த்ததில்லை. ஆனால் ஜெயச்சந்திராமாவை பார்க்கும்பொழுது எனக்கு இப்படி ஒரு அம்மா இருந்திருக்கக்கூடாதா. இன்றைக்கும் அவங்களுக்கு எனக்கு ஒரு சின்ன ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குது.
அவங்க பையன் அமரீஷ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது காரக்குழம்பு பிரமாதமாக வைப்பாங்க. சொல்லிக்கிட்டே இருப்பேன், அங்கேருந்து பண்ணு இது காரக்குழம்பு வச்சு வீட்டுக்கு கொடுத்து அனுப்புவாங்க. அந்த அளவுக்கு பிரமாதமாக சமைப்பாங்க. அந்த தாய்மை பாசம் அது அப்படியே இன்றைக்கி பாட்டி அவங்கள பார்க்கும்பொழுது பேரப்பிள்ளைகளை எப்படிலாம் வளர்த்துருப்பாங்க. ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருக்குது. யாருமே வந்து கதைக்களத்திலேருந்து விலகி போகாமல், கதாபாத்திரத்திலிருந்து விலகி போகாமல் ஒரு குடும்ப நிகழ்வுகளை பார்த்த மாதிரி இருக்குது. உண்மையிலேயே இதில் காதல் மட்டுமே 100% இல்லை. அங்கே சிந்துகிற கண்ணீரும், அவர்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஈகோ, அதிலிருந்து அவங்க விலகி வந்தது, மறுபடியும் அந்த ஈகோ உடைச்சிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தராக ஒரு கம்பெனியில் வந்து அவங்க விட்டு கொடுத்துட்டு, இவனுக்காக அவளும் அவளுக்காக இவனை விட்டு கொடுத்துட்டு தெரியாதனமாக உள்ளுக்குள்ளே பாசத்தை அடக்கி வச்சிருக்கிறது எல்லா இடத்துலையுமே 100% ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப பிரமாதமாக இருந்துச்சு அந்த படம். எனவே இந்த மாதிரி படங்கள் வந்தால் தான் இளைஞர்களை மீண்டும் வந்து நம்ம திரையரங்களுக்கு இழுக்க முடியும். அந்த வேலையை இந்த இயக்குனர் சந்திரமௌலி சார் கண்டிப்பாக பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காரு, தயாரிப்பாளர்கள் அதோடைய உதவியோட. இது போல் எப்போதுமே மெலோடி சாங் கொடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்க ஜிவி சார். என்னமோ இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு கமர்ஷியல் சாங் கொடுத்துருக்கீங்க, மறுபடியும் மெலோடி சாங்லாம் கொடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து மோகன்ராஜ் பிரமாதமாக எழுதியிருக்காரு. ஏன்னா எப்போதுமே சமகால கலைஞர்களை பாராட்டுவது தான் ஒரு கலைஞனுடைய அங்கீகாரமாக நான் நினைப்பேன். ஏற்கனவே 2-3 படத்தில் நாங்கள் சேர்ந்து எழுதியிருக்கோம். இந்த படத்திலும் நல்ல பாடல்கள் கொடுத்துருக்காரு. கண்டிப்பாக வெற்றி அடையணும்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம்.